Hello students, today we are going to continue our chapter 3 in 11th computer science, that is computer organization. In our previous class itself we have discussed the difference between computer organization and computer architecture and the microprocessors, and in today's class we are going to start with memory devices. A memory is just like a human brain. Memory enna pannum human brain mari da. Human brain stores lot of data illaya, adhe mari memory is a place to store data. It is used to store data and instructions. Computer memory is the storage space in the computer where data and instructions are stored. Data and instructions alla computer la store panni vekkira oru place da nam enna solrom memory nu solrom. There are two types of accessing methods. Access பண்றதுனா என்னன்னா ஒரு மெமரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற பிளேஸ்ல இருந்து போய் எடுத்துட்டு வர்றது, திரும்ப அந்த பிளேஸ்ல போய் ஸ்டோர் பண்றது. இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ்னா accessing methods அப்படினு சொல்றோம். இது two operations இருக்கு, read operation and write operation. ரீட் பண்றதுனா ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற டேட்டாவை போய் எடுத்துட்டு வரதை நம்ம ரீடிங் அப்படினு சொல்றோம். திரும்ப அந்த ஒரு இடத்துல போய் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது ரைட் ஆபரேஷன் சொல்றோம். So there are two types of accessing methods and two ways இருக்கு. They are sequential access and random access. பேர்லயே நமக்கு தெரியும், sequence அப்படின்னா 1 by 1 ஆர்டரா போறது, randomனா கண்ணாபின்னான்னு போறது. இந்த two ways. In sequential access, the memory is accessed in an orderly manner from starting to end. Startingல இருந்து end வரைக்கும் ஆர்டரா 1 by 1 போறது sequential access. But in random access, any byte of memory can be accessed directly without navigating through the previous step. So random access la the previous 1 by 1 போணுங்கற அவசியம் இல்ல, எங்க இருக்கிற டேட்டா வேணா நம்ம கலெக்ட் பண்ண முடியும். Different memory devices are arranged according to the capacity, speed and cost in the figure. Hard diskங்கிறது ஒரு மெமரி, மெயின் மெமரிங்கிறது ஒண்ணு, கேட்ச் மெமரிங்கிறது ஒண்ணு, மூணு இருக்கு. இந்த arrow mark பாருங்க, smaller capacity, கீழ இருந்து மேல போக capacity ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கும், ஸ்மாலரா இருக்கும். ஹார்ட் டிஸ்க்ல நம்ம நிறைய ஸ்டோர் பண்ணலாம், மெயின் மெமரியில கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணலாம், கேட்ச் மெமரியில ரொம்ப கம்மியா தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் faster access time. ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருக்கிற டேட்டாவை நம்ம போய் ஆக்சஸ் பண்ணோம்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்காது, இட் வில் பி ஓகே. மெயின் மெமரியில் இருக்கிறத ஆக்சஸ் பண்ணோம்னா ஃபாஸ்டா இருக்கும், அண்ட் கேட்ச் மெமரியில் இருக்கிறத ஆக்சஸ் பண்றது ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும். ஹையர் காஸ்ட், ஹார்ட் டிஸ்க் ரொம்ப விலை அதிகம் கிடையாது, மெயின் மெமரி கொஞ்சம் விலை அதிகம், கேட்ச் மெமரி ரொம்ப ரொம்ப விலை அதிகம். இந்த ஆரோ மார்க் அதுதான் டினோட் பண்ணுது. அதோட ரிவர்ஸ் தான் இது போட்டிருக்காங்க. லார்ஜர் கெப்பாசிட்டி, மேல இருந்து கீழே வர வர கெப்பாசிட்டி அதிகமாயிட்டே வருது, ஆக்சஸ் டைம் கம்மியாயிட்டே வருது, அண்ட் காஸ்ட் என்னாயிட்டே வருது, கம்மியாயிட்டே வருது. This is called as memory hierarchy. Hierarchy step by step, அதான் நம்ம hierarchy ன்னு சொல்றோம். அது இங்க கொடுத்திருக்காங்க. இது ஒண்ணு பத்தி நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம். மெயின் மெமரினா நமக்கு தெரியும், RAM அதான் நம்ம பிரைமரி மெமரி இல்லைன்னா மெயின் மெமரி அப்படின்னு சொல்றோம். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். random access memory, that is called as RAM. The main memory is otherwise called as random access memory, RAM. This is available in computers in the form of integrated circuits. See, RAM பத்தி நம்ம first lessonலயே படிச்சிருக்கோம். This is how a RAM looks like. It consists of integrated circuits. நிறைய circuitsனால தான் RAM இருக்குது. இதை நம்ம main memory ன்னு சொல்றோம். And also it is volatile in nature அப்படி படிச்சிருக்கோம். Volatile னா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? When power gets switched off, all the contents inside your RAM will get erased. அதுதான் நம்ம volatile அப்படின்னு சொல்றோம். It is the place in the computer where the operating system, application programs and the data in current use are kept temporarily so that they can be accessed by the computer processor quickly. So நம்ம இப்ப கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ண உடனே அந்த OSலாம் போய் RAMல லோட் ஆகும். ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓபன் பண்ணோம்னா அந்த அப்ளிகேஷன் டேட்டாலாம் போய் RAMல ஸ்டோர் ஆகும். இது எல்லாமே ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருக்கும். ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருக்கிற டேட்டா எல்லாமே டெம்பரரியா எங்க வந்து ஸ்டோர் ஆகும், ரேம்ல ஸ்டோர் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் நம்ம ஒன்னொன்னா ப்ராசஸரை வச்சு யூஸ் பண்ண முடியும். ஏன் நம்ம ப்ராசஸர் வச்சு டைரக்டா ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்து யூஸ் பண்ணாம ரேம்ல இருந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, டு மேக் த ப்ராசஸ் ஃபாஸ்ட், வேகமா டேட்டா ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்து ஆக்சஸ் பண்றதை விட ரேம்ல இருந்து ஆக்சஸ் பண்ணோம்னா ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஃபாஸ்டரா இருக்கும். ஸோ டெம்பரரியா நம்ம எல்லா டேட்டாவே ரேம்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அப்புறமேட்டு யூஸ் பண்றோம். ஓகே,
The smallest unit of information that can be stored in the memory is called as bit. இது already தெரியும். கம்ப்யூட்டர்ல ஸ்டோர் பண்ற இன்ஃபர்மேஷனோட மெஷர்மெண்ட் யூனிட்டோட ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் எதுன்னு சொல்றோம்? பிட் அப்படின்னு சொல்றோம். The memory can be accessed by a collection of 8 bits which is called as byte. So 8 bits joined together actually, that is called as byte. And also we know that RAM is a volatile memory, which means that the information stored in it is not permanent. As soon as the power is turned off, whatever data that resides in the RAM is lost, and it allows both read and write operation. RAM வந்து volatile memory ன்னு சொல்றோம். ஏன் volatile ன்னு சொல்றோம்னா that is not permanent. current off ஆச்சுன்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற டேட்டா எல்லாமே erase ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றோம். RAMல ரீட் ஆபரேஷனும் பண்ணலாம், ரைட் ஆபரேஷனும் பண்ணலாம். தட் இஸ் அதுக்குள்ள இருக்கிற டேட்டாவை நம்ம வாங்கிட்டும் வரலாம், எக்ஸ்ட்ரா டேட்டாவை நம்ம கொண்டு போய் அதை ஸ்டோர் பண்ணவும் செய்யலாம். There are two types of RAM. எதை வச்சு RAM கிளாஸிஃபை பண்றாங்கன்னா that differ in the technology that used to hold data. எதை வச்சு RAM குள்ள டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றோம், என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்றோம் அப்படிங்கறத வச்சு RAM two டைப்பா பிரிக்கிறாங்க. One is called as static RAM and another one is called as dynamic RAM. Static RAM uses transistors to store data, whereas dynamic RAM uses capacitors to store data. RAM குள்ள ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண static RAMல என்ன யூஸ் பண்றாங்க? transistors யூஸ் பண்றாங்க. அதே dynamic RAMல என்ன யூஸ் பண்றாங்க? capacitors யூஸ் பண்றாங்க. Dynamic RAM being a common type needs to be refreshed frequently. நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா refresh அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிடைக்கும். அந்த refresh ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணோம்னா அடிக்கடி refresh பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா that is a dynamic RAM. Static RAM needs to be refreshed less often. oftenனா அடிக்கடி பண்ற மாதிரி இருக்கும், less oftenனா அடிக்கடி பண்ண தேவையில்லை. Dynamic RAM யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம அடிக்கடி refresh பண்ண வேண்டியது இருக்கும். But when using static RAM, we no need to refresh it often, which makes it faster. எது ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும்? Static RAM ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும், Dynamic RAM கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கும். Because of the cost is also very high. Hence static RAM is more expensive than dynamic RAM. Expensive என்னது? விலை ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். This is all about RAM, random access memory. Next one we are going to see read-only memory. நம்ம RAMல read ஆபரேஷனும் பண்ணலாம், write ஆபரேஷனும் பண்ணலாம். பட் ROMல என்னதான் பண்ண முடியும்? read ஆபரேஷன் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். நம்ம எக்ஸ்ட்ரா டேட்டாவை அதுக்குள்ள போய் என்ன பண்ண முடியாது? ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. That is ROM. Read-only memory refers to a special memory in a computer with pre-recorded data at the manufacturing time which cannot be modified. So இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போதே அதுக்குள்ள டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த டேட்டாவை நம்ம மாடிஃபை பண்ணவோ டெலீட் பண்ணவோ முடியாது. உள்ள இருக்கிற டேட்டாவை நம்ம ரீட் பண்ணிக்கலாம், எக்ஸ்ட்ரா டேட்டாவை போய் நம்ம ரைட் பண்ணவும் முடியாது. This is very important. என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா, here in ROM the data are loaded during the manufacturing time itself. The stored program that start the computer and perform diagnostics are available in ROM. இந்த மாதிரி ROMல என்ன ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்கன்னா, இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணுனா என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் ROMல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம BIOS அப்படின்னு படிச்சிருப்போம், பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் அதை பத்தி படிச்சிருப்போம் இல்லையா? ஒரு சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது என்னென்னலாம் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் ROMல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டே வரும். ஸோ ROMல மேனுஃபேக்சரிங் டைம்லேயே டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணி வச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம ரீட் ஆப்ரேஷன் மட்டும்தான் பண்ண முடியும், மாடிஃபிகேஷன் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ROM stores critical programs such as the program that boots the computer. Boots na theriyuma start பண்றது. Once the data has been written onto a ROM chip, it cannot be modified or removed, and it can be only read மட்டும் தான் பண்ண முடியும், remove பண்ண முடியாது, modifyயும் பண்ண முடியாது. ROM retain its contents even after the computer is turned off. So ROM is called as non-volatile memory. Computer off பண்ணாலும் ROM குள்ள இருக்கிற டேட்டா அழிஞ்சு போகாது. Hence we call the ROM as a non-volatile memory. ROMல நிறைய டைப் இருக்கு. Let us go and see one by one. Programmable read-only memory, PROM அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா, programmable read-only memory is also a non-volatile memory on which data can be written only once.
non-volatile தெரியும் அதுல இருக்கிற டேட்டா கரண்ட் ஆஃப் ஆனாலும் எரேஸே ஆகாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் and which can be written only once ஒரே ஒரு தடவை தான் அதுக்குள்ள நம்ம டேட்டாவை ரைட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறமே டேட்டாவை ரீட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அதுவுமே எப்போ பண்ணணும் மேனுஃபேக்சரிங் அப்பயே டேட்டாவை நம்ம ரைட் பண்ணிடணும் once a program has been written onto a PROM it remains there forever unlike the main memory PROM retain its contents even when the computer is turned off main memory na RAM இங்க ரெஃபர் பண்றாங்க current off ஆனாலுமே PROM ல இருக்கிற டேட்டா என்ன ஆயிட்டே இருக்கும் retain ஆகிட்டே தான் இருக்கும் the PROM differs from ROM PROM is manufactured as a blank memory whereas ROM is programmed during the manufacture process itself listen here PROM को ROM को என்ன difference அப்படினு பார்த்தோம்னா ROM அப்படினா manufacture பண்ணும்போதே அதுக்குள்ள டேட்டாவை ரைட் பண்ணி வச்சிருவாங்க பட் PROM ல என்ன ஆகும்னா empty ROM தான் டெவலப் பண்ணி தருவாங்க ஏதோ ஒரு புரோகிராமர் சாஃப்ட்வேர் கோட் எழுதுறவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அதுல கோட் எழுதிக்கலாம் it is not written the data are not written during the manufacturing time in case of PROM whereas normal ROM la manufacturing time le data va return பண்ணிடுவாங்க the PROM differs from ROM PROM is manufactured as a blank memory whereas ROM is programmed during the manufacturing process itself PROM programmer and the empty ROM la enna பண்ணுவாங்க program எழுதுறவர் என்ன பண்ணுவாரு or PROM burner is used to write the data on a PROM chip the process of programming a PROM is called as burning the PROM so இந்த empty ROM குள்ள programmer load பண்றவங்கள நாம என்னன்னு சொல்றோம் programmer னு சொல்றோம் அந்த empty ROM குள்ள programmer write பண்ற process என்னன்னு சொல்றோம்னா burning the PROM அப்படினு சொல்றோம் next one is erasable programmable read only memory so நம்ம programmable read only memory பார்த்தோம் அதுக்குள்ள டேட்டா once ரைட் பண்ணிட்டோம்னா அது என்ன பண்ண முடியாது erase பண்ண முடியாது பட் இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா erase பண்ற மாதிரி ஒரு PROM டெவலப் பண்ண போறோம் erasable programmable read only memory is a special type of memory which serves as a PROM but the content can be erased using ultraviolet rays EPROM அப்படிங்கிறது erasable programmable read only memory இது programmable read only memory மாதிரியே தான் பட் இதுல additional advantage என்ன அப்படினா உள்ள எழுதி இருக்கிற டேட்டாவை நாம erase பண்ண முடியும் with the help of ultraviolet rays EPROM retain its contents until it is exposed to ultraviolet rays so ultraviolet rays அந்த ROM மேல படுற வரைக்கும் அதுல இருக்கிற content அப்படியே தான் இருக்கும் எப்ப அந்த ROM மேல ultraviolet rays படுதோ அந்த டேட்டா எல்லாமே என்ன ஆயிடும் erase ஆகி போய்டும் the ultraviolet ray clear its contents making it possible to reprogram the memory content எல்லாமே clear ஆயிடுச்சுனா நம்ம திரும்ப இன்னொரு தடவை அதுல என்ன பண்ணிக்கலாம் program பண்ணிக்கலாம் and EPROM differs from a PROM PROM can be written only once and cannot be erased EPROMs are widely used in personal computers because they enable the manufacturer to change the contents of PROM to replace with updated versions or erase the contents before the computer is delivered. So, if PROM ku EPROM ku enna difference? PROM la oru programmer oru data va எழுதிட்டாங்கன்னா அதை erase பண்ண முடியாது பட் EPROM la oru data va எழுதுனோம்னா அதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் erase பண்ண முடியும் இப்போ புது வெர்ஷன்ஸ் வந்து பழைய டேட்டாவை erase பண்ணிட்டு புது டேட்டாவை இன்க்ளூட் பண்ணனும்னா by passing ultraviolet rays on the PROM the data will get erased நம்ம புது டேட்டாவை அதுல என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபீட் பண்ணிக்கலாம் in case of EPROM erasable programmable read only memory எப்படி erase பண்ணலாம்னா with the help of ultraviolet rays இதுதான் erasable programmable read only memory chip காமிச்சிருக்காங்க Most of the EPROM chips have a transparent area at the top surface which is covered by stickers. Top surface la transparent area இருக்கும் அது மேல என்ன ஒட்டி வச்சிருப்பாங்க ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வச்சிருப்பாங்க ஏன் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வச்சிருக்காங்கன்னா ஸ்டிக்கர் இல்லைன்னா அது மேல சன்லைட் படலாம் sunlight contains ultraviolet rays when ultraviolet rays is passed on the EPROM all the data will get erased if it gets removed the ultraviolet rays in the sunlight may erase the contents okay so next one is EEPROM இது electrically erasable programmable read only memory அப்படினு சொல்றோம்
Electrically erasable programmable read-only memory is a special type of PROM that can be erased by exposing it to an electrical charge. Normal EPROM la enna pananum ultraviolet rays pass pannu erase pandradhukku. Here electrical charge pass pananum erase pandradhukku. Like other type of PROM, EEPROM retain its contents even when the power is switched off. Comparing with all other types of ROM, EEPROM is lower in performance. Ella ROM avida EEPROM is very slower in performance. So idhula nama edha patti paathutom, main memory patti paathutom. Next we are going to see is cache memory. The cache memory is a very high speed and expensive memory, expensive and very costly, which is used to speed up the memory retrieval process. So cache memory na enna pannona speed pannom process. Eppadi paathomna, suppose நம்ம இப்போ ஒரு application open பண்றோம், first time open ஆகும்போது it is taking too much of time. மறுபடியும் அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப இன்னொரு தடவை ஓபன் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் டக்குன்னு உன்னோட அப்ளிகேஷன் ஓபன் ஆயிடுது. என்ன ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்ளிகேஷன் நீ ஓபன் பண்ணும்போது உன்னோட செகண்ட் ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்து அது லோட் ஆகும் அண்ட் தென் அது ரேம்லயோ இல்ல கேட்ச்லயோ ஸ்டோர் ஆகி நீ செகண்ட் டைம் ஓபன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்குது. ஸோ இந்த கேட்ச் மெமரியில நீங்க ஆஃபன் அடிக்கடி யூஸ் பண்ற ப்ரோக்ராம் எல்லாம் வந்து ஸ்டோர் ஆகிக்கும். அடிக்கடி எந்த ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்றோமோ அதை யூஸ் பண்ணும்போது the performance will be very faster. Due to its higher cost, the CPU comes with a small size of cache memory. Cache memory எப்பயுமே size smaller தான் இருக்குது because very costlier. Without cache memory, every time the CPU requests the data, it has to fetch from the main memory, which will consume more time. So ஒரு தடவை மெயின் மெமரியில இருந்து போய் டேட்டா ஃபெட்ச் பண்ணிட்டு வரணும்னா that will take more time. பட் கேட்ச் மெமரி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும், ஆஃபன் யூஸ் பண்ற டேட்டாவில் அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும், ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம போய் டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். The idea of introducing a cache is that extremely fast would store data that is frequently accessed and if possible the data that is closer to it. Frequently accessed. ஸோ அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேட்டாவெல்லாம் எங்கே கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம், கேட்ச் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம். ஸோ தட் நம்ம ஒவ்வொரு தடவை யூஸ் பண்ணும் போதும் ஆக்சஸ் டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், நல்ல ஃபாஸ்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். This helps to achieve the fast response time. Where response time, இதில் response timeனா என்னன்னு சொல்கிறோம்னா how quickly the memory respond to the read write request. ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு இடத்துல டேட்டாவை ரைட் பண்ணுறதுக்கோ எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குதுங்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ரெஸ்பான்ஸ் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ஃபிகர் ஷோஸ் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் கேட்ச் மெமரி பிட்வீன் CPU அண்ட் மெயின் மெமரி. CPU இருக்கு, மெயின் மெமரி இருக்குதுன்னா மெயின் மெமரியில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க்ட் டேட்டாவில் கேட்சில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம். ஸோ ப்ராசஸர் கால் பண்ணும்போது டக்குன்னு கேட்ச் டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். ஸோ த ப்ரோக்ராம் ரன்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட்லி. கேட்ச் மெமரி இது. இதெல்லாம் நம்ம பிரைமரி மெமரின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் we are going to talk about secondary storage devices. A computer generally has a limited amount of main memory which is expensive and volatile. ஸோ மெயின் மெமரி எல்லாமே நமக்கு கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ரேம் பார்த்தோம்னா ஒரு 4GB ரேம், 6GB ரேம், 8GB ரேம் அப்படின்னு பார்ப்போம், ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். பட் இது செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் ஹார்ட் டிஸ்க்லாம் எப்படி இருக்குது, இப்பெல்லாம் எப்படி இருக்கு, 64GB, 128GB, 512GB, 1TB அப்படின்லாம் ரேம் இது ஹார்ட் டிஸ்க் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லையா. ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸில் ஸ்டோரேஜ் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும், வேற பிரைமரி ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸில் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருக்கும். பிகாஸ் பிரைமரி ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் ஆர் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ், ரொம்ப காசு அதிகம். Secondary storage devices serves as a supportive storage to main memory and they are non-volatile. Main memory ki support பண்ற மாதிரி இருக்கும், that are non-volatile. Secondary storage is also called as backup storage. Backup னா தெரியுங்க, ஒரு என்ன சொல்லலாம், ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சுக்கிறது தான் பேக்கப் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த செகண்டரி ஸ்டோரேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம், ஹார்ட் டிஸ்க். ஹார்ட் டிஸ்க் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். This is how a hard disk looks like. உங்க CPU குள்ள இருக்கும் ஹார்ட் டிஸ்க். இதுல தான் நம்மளோட C டிரைவ், D டிரைவ், E டிரைவ் அது எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகிற பிளேஸ் தான் என்னது, ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்றோம். ஹார்ட் டிஸ்க் is a magnetic disk on which you can store data.
The hard disk has the stacked arrangement of disks accessed by a pair of heads for each of the disk. Stacked arrangement of disk. So எப்படி இருக்கும் லெவலா என்ன இருக்கும் உள்ள disk spherical shaped disk உள்ள என்ன ஆயிட்டே இருக்கும் அரேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும் உன்னோட hard disk உள்ள. It has a stacked arrangement of disk as accessed by a pair of heads for each of the disk. The hard disk come with single or double-sided disk. So இது இப்படிதான் இருக்கும் hard disk உள்ள ஒரு spherical shaped disk இருக்கும். இதில் தான் டேட்டாவெல்லாம் ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும். இது சிங்கிள் சைடட் டிஸ்காகவும் இருக்கலாம், டபுள் சைடட் டிஸ்காகவும் இருக்கும். Next one is compact disk CD. இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒன்று இல்லையா. CD or CD-ROM is made. CD-னா என்னது, நம்ம டேட்டா ரைட் பண்ணுறதும் இருக்குது, ரீட் பண்ணுறதும் இருக்குது. CD-ROM அப்படின்னா அதில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை ரீட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இல்லையா. CD-ROM is made from 1.2 mm thick polycarbonate plastic material. A thin layer of aluminum or gold is applied on the surface of the CD. Surface la apply பண்றாங்க. CD data is represented as a tiny indentation known as bits. CD குள்ள இருக்கிற டேட்டா, சின்ன amount of data நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், bits அப்படின்னு சொல்றோம். That is included in a spiral track molded into the top of the polycarbonate layer. இந்த polycarbonate layer ஓட டாப்ல நம்ம என்ன பண்றோம், டேட்டாவெல்லாம் மோல்ட் பண்றோம். The area between the pits are called as lands. A motor within the CD player. CD இருக்கு, CD ரன் பண்றதுக்கு ஒரு CD player வேணும். அந்த CD playerல இருக்கிற மோட்டார் என்ன பண்ணும், it rotates the disk. CD-யை சுத்த வைக்கும், so that we can read the data from the CD. The capacity, ஒரு CD-யோட capacity நார்மலா எவ்வளவு இருக்கும், 700 MB of data CD-ல ஸ்டோர் பண்ண முடியும். CD-யோட advanced version தான் என்னன்னு பார்க்குறோம், DVD அப்படின்னு பார்க்குறோம். Digital Versatile Disk or Digital Video Disk is an optical disk capable of storing 4.7 GB of data, more than 6 times what a CD can hold. CD-ல 700 MB தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். whereas in case of DVD-ல 4.7 GB data ஸ்டோர் பண்ணலாம். எவ்வளோ டைம்ஸ், 6 times more than a CD. DVDs are often used to store movies at a better quality. So low quality movie na adoda capacity size kammiya irukum, high quality movie na adoda size romba adhigama irukum. So high quality movie la store பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைப்படுது, DVDs தேவைப்படுது. Like CDs, DVDs are read with a laser. DVD player குள்ள laser light வச்சு அதில் இருக்கிற டேட்டாவை ரீட் பண்ண முடியும். The disk can have 1 or 2 sides, 1 or 2 layers of data per side. Single sided DVD இருக்குது, double sided DVD இருக்குது, அதில் வந்து மல்டி லேயர்டு DVD இருக்குது, உள்ள 2-3 லேயர் டிவிடியும் இருக்குது. The number of sides and layers determines how much it can hold. சிங்கிள் சைடா, டபுள் சைடா, சிங்கிள் லேயரா, மல்டி லேயராங்கிறத வச்சு தான் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியுங்கிறத முடிவு பண்ண முடியும். டபுள் லேயர்டு சைட்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி கோல்டு கலர், வை சிங்கிள் லேயர்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி சில்வர் கலர். நாம் பார்க்குற டிவிடி எல்லாமே மேலே என்ன கலராக இருக்குது, சில்வர் கலராக இருக்குது. இதே மாதிரி கோல்டு கலர் டிவிடியாக இருந்துச்சுன்னா அது என்னவா இருக்கும், டபுள் லேயர்டு டிவிடியாக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ளாஷ் மெமரி டிவைசஸ். ரொம்ப நல்லா தெரியும், நம்ம பென் டிரைவ் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா. such devices are called as flash memory devices. Flash memory is an electronic non-volatile computer storage medium that can be electrically erased. உள்ள இருக்கிற டேட்டாவை நம்ம என்ன பண்ண முடியும், electrically erase பண்ணிக்க முடியும் and reprogrammed, வேற டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். They are either EEPROM or EPROM. ஸோ இந்த ஃப்ளாஷ் டிவைசஸ்லாம் எந்த கேட்டகரியில் வருது, EEPROM-ஆ இருக்கலாம், இல்லைன்னா EPROM-ஆ இருக்கலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ஃப்ளாஷ் மெமரிஸ் ஆர் பென் டிரைவ்ஸ் அண்ட் மெமரி கார்ட்ஸ். Flash memories can be used in personal computers, personal digital assistants, digital audio players, digital cameras and mobile phones. Mobile phone la nama pen drive use pannalam, memory card use pannalam, camera la players ellathiliyume indha devices use pannalam. Flash memory offers fast access time. Data la irundhu read pandra time eppadi irukum, fast ah irukum. The time taken to read or write a character in memory is called as access time.
மெமரியிலேருந்து ஒரு டேட்டாவை நம்ம ரீட் பண்ணாலோ இல்லை ஒரு டேட்டாவை கொண்டு போய் மெமரியில் ரைட் பண்ணாலோ அதுக்கு எடுத்துக்கிற டைமை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஆக்சஸ் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளாஷ் மெமரி வேரி ஃப்ரம் 1 GB to 2 TB. பென்ட்ரைவோட சைஸ் எப்படி இருக்கு, 1 GB, 2 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB இருந்து 2 TB வரைக்கும் சைஸ் வேரி ஆகுது. இப்படி தான் இருக்கும் பென்ட்ரைவ்ஸ், நமக்கே நல்லா தெரியும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ளூ-ரே டிஸ்க். ஸோ நம்ம டிவிடியோட அடுத்த அட்வான்ஸ்டு வெர்ஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ப்ளூ-ரே டிஸ்க். Blu-ray disc is a high density optical disc similar to DVD. It is the type of disc used for PlayStation games and for playing HD movies. PlayStation க்கு தேவையான கேம் ஸ்டோர் பண்றதுக்கும் HD movies, HD னா high definition picture clarity நமக்கு பயங்கரமா இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி மூவிஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு ப்ளூரே டிஸ்க் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. A double layer Blu-ray disc can store up to 50 GB of data. DVD we can store only 4.7 GB of data, whereas in case of Blu-ray disc we can store 50 GB of data. DVD uses a red laser light to read and write data. இந்த Blu-ray discல read பண்றதுக்கு write பண்றதுக்குலாம் நம்ம என்ன பண்றோம், red laser யூஸ் பண்றோம். But Blu-ray uses, DVD ல red laser light யூஸ் பண்றோம், whereas in case of Blu-ray disc it uses blue violet laser to write, hence it is called as Blu-ray. DVD ல நம்ம red laser யூஸ் பண்றோம் to read and write data. In case of Blu-ray disc we are using blue violet laser to read and write data. அதனால தான் இதுக்கு என்னன்னு பேர் வச்சிட்டாங்க, Blu-ray disc. Next one we are going to see port and interfaces. எதை போர்ட் அப்படின்னு சொல்றோம், அப்படி இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரோட பேக் சைட் பார்த்துருப்பீங்க. This is how the rear side of a computer looks like. இங்க ஒரு ஃபேன் இருக்கும், பவர் கேபிள் இருக்கும், மவுஸ் பிளக் பண்ற வயர், மானிட்டர் வயர், HDMI கேபிள், USB சொல்றது, மைக்கு, ஸ்பீக்கரு, எல்லாத்துக்கான வயர் எல்லாமே இங்க இருக்கும். This is the rear side view of a computer's CPU. ஸோ அதில் இருக்கிற அந்த டிஃபரெண்ட் பிளக் பாயிண்ட்டை சொருகிற இடத்துல தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், இன்டர்ஃபேஸ் அல்ல போர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். The motherboard of a computer has many input-output sockets that are connected to the ports and interfaces found on the rear side of the computer. கம்ப்யூட்டரில் பேக் சைடில் நிறைய போர்ட் இருக்குது, அது மூலிமா எல்லா டிவைசஸும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. The external devices can be connected to the ports and interfaces. உள்ள மதர் போர்டில் நிறைய கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி வெளியே இருக்கிறது எது மூலிமா கனெக்ட் பண்ணலாம், போர்ட்ஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸஸ் மூலிமா கனெக்ட் பண்ணலாம். அதில் நிறைய போர்ட், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் போர்ட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் சீரியல் போர்ட். இந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், சீரியல் போர்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். டு கனெக்ட் தி எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஓல்டு கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஓல்டு கம்ப்யூட்டரோட ஏதோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸ், இப்போ ஒரு பிரிண்டர் கனெக்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி சீரியல் போர்ட்டில் தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும். parallel port to connect the printers found in old computers. இதுலயே கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் parallel port பாத்தீங்கன்னா. நம்ம இத serial portனு சொல்றோம், இத வந்து parallel portனு சொல்றோம். பழைய கம்ப்யூட்டர்ஸோட ஒரு பிரிண்டரை கனெக்ட் பண்றதுக்கு என்ன தேவைப்படுது, parallel port நமக்கு தேவைப்படுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் USB port. நம்ம USB plug பண்ற இடத்தை தான் நம்ம USB portனு சொல்றோம். To connect external devices like camera, scanner, mobile phones, external hard disk, printers to the computer. இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த போர்ட் மூலமா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதோட புது வெர்ஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா USB 3.0. This version of Universal Serial Bus, USB ஓட abbreviation Universal Serial Bus, to connect computers with other electronic gadgets. USB 3.0 can transfer up to 5 GB per second. USB 3.1, 3.2 போர்ட் மூலமா நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் எவ்வளவு ஸ்பீடா பண்ணலாம், we can transfer data up to 5 GB per second. ஒரு செகண்டுக்கு அவ்வளவு டேட்டாவை நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். This is how USB 3.0 port looks like. Next one is VGA, Video Graphics Array அப்படிங்கிறது தான் VGA. To connect the monitor or any display devices like LCD projector. ஒரு ப்ரொஜெக்டரை மானிட்டர்
மானிட்டரோ ப்ரொஜெக்டரோ யூஸ் பண்ணுற போர்ட் தான் VGA போர்ட். அது இப்படி தான் இருக்கும், இந்த VGA போர்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆடியோ பிளக் டு கனெக்ட் த ஸ்பீக்கர்ஸ், மைக்ரோஃபோன் அண்ட் ஹெட்ஃபோன்ஸ். ஸோ இங்கே இருக்க ஆடியோ போர்ட், to see here. இங்கே இருக்குங்க பாருங்க ஆடியோ போர்ட். இதில் மைக்கு, ஸ்பீக்கர் அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற போர்ட் ஆடியோ போர்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் PS2 போர்ட் டு கனெக்ட் த மவுஸ் அண்ட் கீபோர்ட் டு PC. PS2 போர்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, இன் மாடர்ன் டேஸ் we are using USB மவுஸ், USB கீபோர்டு யூஸ் பண்ணுறோம். பழசுலாம் பார்த்தீங்கன்னா PS2 மவுஸ் இந்த மாதிரி சொருகிற பிளக் பாயிண்ட் தான் இருக்கும். இதுதான் PS2 கீபோர்டுக்கு, இது PS2 மவுஸ்க்கு. பட் நவடேஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், USB மவுஸ், USB கீபோர்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். இது பழசில். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் SCSI போர்ட் டு கனெக்ட் த ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவ் அண்ட் நெட்வொர்க் கனெக்டர்ஸ். SCSI கொடுக்கல. ஸோ இது எது கனெக்ட் பண்ண யூஸ் ஆகுது, ஹார்ட் டிஸ்க்கு நெட்வொர்க்கையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. அண்ட் த ஃபைனல் ஒன் இஸ் HDMI போர்ட், ஹை டெஃபினிஷன் மல்டிமீடியா இன்டர்ஃபேஸ். அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், HDMI போர்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள், பிளாக் கலராக இருக்குது. இதை தான் நம்ம HDMI போர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். High definition multimedia interface is an audio video interface which transfers the uncompressed video and audio data from a video controller to a compatible monitor or projector or TV. So வீடியோவை கம்ப்ரஸ் பண்ணாமல் ஒரிஜினல் சைஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எந்த போர்ட் யூஸ் ஆகுது, HDMI போர்ட் யூஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த டேட்டாவை நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு மானிட்டர்லையோ ஒரு ப்ரொஜெக்டர்லையோ இல்லை டிவிலையோ கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது நம்ம மைக்ரோ HDMIன்னு சொல்கிறோம். திஸ் இஸ் நார்மல் HDMI. ஓகே, by this lesson gets over. Have to understand very clearly about the devices that are connected to the computers. Thank you students. That's it for today's class. Let's meet in the next class.